Good morning, dear students. I am Professor G.B. Shendke. This is the next lecture of Agro 113. This is the lecture number 7. Title of this lecture is Atmospheric Humidity, Concept of Saturation, Vapor Pressure, Process of Condensation, Formation of Dew, Fog, Mist, Frost and Cloud. Okay. Atmospheric humidity means हवेतील आर्द्रता असं म्हटलं जातं. ॲटमॉस्फिअर म्हणजे काय? गॅसेस एनवलप सराउंडिंग द अर्थ और मिक्सचर ऑफ गॅसेस दॅट इज कॉल्ड एज ॲटमॉस्फिअर. अँड ह्युमिडिटी मीन्स आर्द्रता. आर्द्रता मीन्स वॉटर वेपर विच आर प्रेझेंट इन ॲटमॉस्फिअर दॅट इज कॉल्ड एज ह्युमिडिटी. ओके. वातावरणीय आर्द्रता किंवा हवेतील आर्द्रता दॅट इज कॉल्ड एज ॲटमॉस्फेरिक ह्युमिडिटी. ओके. फर्स्ट इज द व्हॉट इज मीन बाय वॉटर वेपर. वॉटर वेपर म्हणजे काय? पाण्याची वाफ. Water in gaseous form in the atmosphere. Okay, water which is available in the atmosphere in gaseous form that is called as water vapor. पाण्याची वाफ होणे. And the humidity means water vapor which are present in the atmosphere. Water vapor पाण्याची वाफ which are present in the atmosphere. Atmosphere मध्ये present असते that is called as humidity. आर्द्रता असं आपण म्हणतो. It never exceeds 4% by volume in atmosphere. Okay, it never exceeds the 4% by its or volume in the atmosphere. Water vapor which is also called as humidity is decrease and increase in height. Okay, humidity हवेतील आर्द्रता is decreases with increasing the height. height जशी जशी वाढेल ओके तशी तशी ह्युमिडिटी काय होत जाते? डिक्रीज होत जाते. ओके. तसंच डेमध्ये दिवसाही असतं. मॉर्निंगला ह्युमिडिटी जास्त असते, नंतर हळूहळू ह्युमिडिटी काय होत जाते? कमी होत जाते. आफ्टरनून किंवा इव्हिनिंगला ह्युमिडिटी काय होते? कमी होत जाते. Humidity decrease with increasing the height. Most of the water vapor exists below 5574 meter height. Okay, water vapor or humidity mostly observed below the 5574 मीटर हाईट. ओके. जमिनीच्या पृष्ठभागापासून 5574 मीटर हाईटपर्यंत आपल्याला मोस्टली ह्युमिडिटी आढळते. अँड इट डिपेंड्स ऑन एअर टेम्परेचर. हवेच्या तापमानावरती डिपेंड असते ह्युमिडिटी. एअर टेम्परेचर जर वाढलं तर ह्युमिडिटी काय होत जाते? कमी होत जाते. ओके. द ॲटमॉस्फेरिक ह्युमिडिटी इज डिपेंड्स ऑन द एअर टेम्परेचर. एअर टेम्परेचरवरती ह्युमिडिटी डिपेंड असते. देन सी द बेसिक कन्सेप्ट और टर्म्स ऑफ ह्युमिडिटी दॅट इज ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी, स्पेसिफिक ह्युमिडिटी अँड relative humidity. Okay, absolute humidity means definition of absolute humidity means the actual mass of water vapor which are present in a given volume of moist air. Okay, the actual mass of water vapor which are present in a given volume of moist air, that is called as absolute humidity, and it is expressed as a gram of water vapor per cubic meter or cubic feet. That is the absolute humidity. Then second one is specific humidity. Specific humidity means it is the ratio of कशाचा रेशो आहे? इट इज वेट ऑफ वॉटर वेपर पर युनिट वेट ऑफ मॉइस्ट एअर. ओके. कशाचं गुणोत्तर आहे? वेट ऑफ वॉटर वेपर. वॉटर वेपरचं वेट डिवायडेड बाय वेट ऑफ मॉइस्ट एअर. मॉइस्ट एअर म्हणजे ओलावा, हवेतील ओलावा दॅट इज कॉल्ड एज मॉइस्ट एअर. वेट ऑफ मॉइस्ट एअर दॅट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक ह्युमिडिटी असं म्हटलं जातं. आणि इट इज एक्सप्रेस्ड ॲज अ ग्रॅम्स ऑफ वॉटर वेपर पर किलोग्रॅम ऑफ एअर. ओके. इट इज एक्सप्रेस्ड ॲज अ ग्रॅम ऑफ वॉटर वेपर पर किलोग्रॅम ऑफ एअर. Then relative humidity. Relative humidity, it is also a ratio between the amount of water vapor which are present in a given volume of air and amount of water required for the saturation under fixed temperature and pressure. That is called as relative humidity. Relative humidity म्हणजे काय? कशाचा रेशो आहे? It is the ratio of water vapor which are present in atmosphere. Atmosphere मध्ये पाण्याची वाफ किती आहे? It is the ratio of water vapor which are present in the atmosphere to the amount of water vapor required for saturation. Water vapor required for the saturation. Saturation म्हणजे पूर्ण भरणे. ओके. पूर्ण वातावरणामध्ये आपल्याला वॉटर मॉलिक्युल्स दिसतात. दॅट इज कॉल्ड एज सॅच्युरेशन असं आपण म्हणतो. अंडर फिक्स्ड टेम्परेचर अँड प्रेशर दॅट इज कॉल्ड एज रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. अँड मिक्सिंग रेशो मीन्स इट इज द रेशो ऑफ मास ऑफ वॉटर वेपर contained in a sample of moist air to the mass of dry air. Okay, mixing ratio म्हणजे काय? It is the ratio of water vapor which are contained in a sample of moist air to the ratio of mass of dry air, that is called as mixing ratio, and it is expressed as a gram of water vapor per kilogram dry air, that is called as mixing ratio. Okay, relative humidity is the most important type of humidity as compared to absolute humidity and specific humidity. Okay.
देन सी द कन्सेप्ट ऑफ सॅच्युरेशन. सॅच्युरेशन म्हणजे काय, पूर्ण भरणे. ओके, सॉईल सॅच्युरेशन किंवा एअर सॅच्युरेशन किंवा ॲटमॉस्फेरिक सॅच्युरेशन आपण म्हणतो. सॉईल सॅच्युरेशन म्हणजे काय, जमिनीमध्ये पाणी पूर्णपणे भरणे. मॅक्रो आणि मायक्रो दोन टाईपचे पोर्स असतात, ते पूर्णपणे भरले जातात, फिल होतात पाण्याने. दॅट इज कॉल्ड एज सॉईल सॅच्युरेशन. अँड ॲटमॉस्फेरिक सॅच्युरेशन म्हणजे काय, जी हवा आहे त्या हवेमध्ये पूर्णपणे वॉटर मॉलिक्युल्स भरलेले असतात. दॅट इज कॉल्ड एज सॅच्युरेशन. ओके, द सॅच्युरेशन लेवल ऑफ द एअर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एअर टेम्परेचर. सॅच्युरेशन लेवल ऑफ एअर, एअरची सॅच्युरेशन लेवल कशावरती डिपेंड आहे, एअरच्या टेम्परेचरवरती, हवेच्या तापमानावरती डिपेंड आहे. जर एअर टेम्परेचर जास्त असेल तर सॅच्युरेशन कमी असेल, आणि एअर टेम्परेचर कमी असेल तर सॅच्युरेशन जास्त असेल. ओके, देन टेम्परेचर इन्क्रीज विथ इन्क्रीजिंग द वॉटर मॉलिक्युल्स. ओके, टेम्परेचर जर वाढलं तर काय होईल, वॉटर मॉलिक्युल्स वाढतील. जर टेम्परेचर वाढलं तर त्या सपोज टेम्परेचर जर वाढलं तर पाण्याची काय होईल, वाफ होईल, आणि वाफेचे काय होतील, वॉटर मॉलिक्युल्स तयार होतील. अँड डिक्रीज विथ स्लो डाऊन द वॉटर मॉलिक्युल्स. आणि टेम्परेचर जर डिक्रीज झाले तर वॉटर मॉलिक्युल्स काय होतात, डिक्रीज होतात. ओके, दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ सॅच्युरेशन. या फोटोमध्ये बघा, प्रेशर आणि टेम्परेचर. जर प्रेशर वाढतं, जर प्रेशर वाढत गेलं तर टेम्परेचर काय होत जाते, वाढत जाते. ओके, 250 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरला टेम्परेचर किती आहे, 60 डिग्री सेल्सिअस आहे. ओके, जर टेम्परेचर वाढलं तर प्रेशर वाढते, किंवा प्रेशर जर वाढलं तर टेम्परेचर काय होत जाते, वाढत जाते. ओके, दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ सॅच्युरेशन. डेफिनेशन ऑफ सॅच्युरेशन, इफ द एअर इज होल्डिंग ऑल द वॉटर इट कॅन होल्ड. ओके, जे वातावरणीय हवा आहे किंवा हवेमध्ये जे काही वॉटर मॉलिक्युल्स त्या हवेने होल्ड केलेले आहेत, ॲब्सॉर्ब केलेले आहेत किंवा होल्ड केलेले आहेत, त्याला काय म्हणतात, सॅच्युरेशन असं म्हटलं जातं. सॅच्युरेटेड अँड रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी इज 100%. आणि त्या सॅच्युरेटेड एअरची ह्युमिडिटी किती असते, 100% एवढी ह्युमिडिटी असते. ओके, एअरने जे काही वॉटर मॉलिक्युल्स होल्ड केलेले आहे त्याला काय म्हणतात, सॅच्युरेशन असं म्हटलं जातं. आणि त्याची रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी किती असते, 100% असते. ओके, देन नेक्स्ट कन्सेप्ट दॅट इज द वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर म्हणजे काय, वेपर म्हणजे काय, वाफ, आणि प्रेशर म्हणजे काय, दाब. ओके, वाफेचा दाब, दॅट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर. द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड व्हॅरीज विथ इट्स टेम्परेचर. ओके, वेपर प्रेशर इज डिपेंड ऑन दी ऑफ लिक्विड व्हॅरीज विथ इट्स टेम्परेचर. टेम्परेचरनुसार वेपर प्रेशर काय होत जातं, त्या लिक्विडचं चेंज होत जातं. द लाईन ऑन द ग्राफ शोज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वॉटर. ओके, दिस द लाईन which are presented on the graph which shows the boiling temperature of water. This line which shows the boiling temperature of water. Temperature of liquid or solid increase, its vapor also increase. ओके, हे काय आहे, खालच्या बारवरती टेम्परेचर आहे, आणि इथं काय आहे, वेपर प्रेशर आहे. ओके, जर टेम्परेचर कोणत्याही लिक्विडचं किंवा सॉलिडचं इन्क्रीज झालं तर वेपर प्रेशर काय होत जातं, इन्क्रीज होतं. किंवा वेपर प्रेशर वाढलं तर टेम्परेचर काय होत जातं, वाढत जातं. आणि वेपर प्रेशर डिक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर. ओके, वेपर प्रेशर डिक्रीज झालं तर टेम्परेचर काय होत जातं, डिक्रीज होत जातं. ओके, इथं बघा, टेम्परेचर वेपर प्रेशर वाढलं तर काय होते, टेम्परेचर काय होते, वाढते. आणि वेपर प्रेशर डिक्रीज झालं, इथं बघा 8%लाच वेपर प्रेशर आहे, आता टेम्परेचर काय होत जाते, -20, -40 आणि -60, म्हणजे काय, डिक्रीज होत जाते. ओके, टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तर वेपर प्रेशर इन्क्रीज होते, आणि टेम्परेचर डिक्रीज झालं तर वेपर प्रेशर काय होत जाते, डिक्रीज होते. दिस इज द वेपर प्रेशर. द प्रोसेस ऑफ इव्हॅपोरेशन in a closed container will proceed until there are many molecules returning to the liquid as they are escaping. At this point vapor is saturated and pressure of vapor is called as saturated vapor pressure. Saturated vapor pressure म्हणजे काय, द प्रोसेस ऑफ इव्हॅपोरेशन इन क्लोज्ड कंटेनर. एक कंटेनर आहे, त्याच्यामध्ये पाण्याची वाफ होते, इव्हॅपोरेशन प्रोसेस होते. until there are many molecules returning to the liquid as they are escaping. At this point vapor is saturated. ओके, त्या स्टेजला वेपर काय होते, सॅच्युरेटेड होते, वाफ आहे ते सॅच्युरेटेड होते. आणि अँड प्रेशर ऑफ वेपर, अँड त्या वेपरचं प्रेशर दॅट इज कॉल्ड ॲज सॅच्युरेटेड वेपर प्रेशर असं म्हटलं जातं. देन कंडेन्सेशन. कंडेन्सेशन म्हणजे काय, लास्ट लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं. कंडेन्सेशन म्हणजे काय, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम गॅस टू अ लिक्विड दॅट इज कॉल्ड ॲज कंडेन्सेशन. ओके, गॅसेसपासून लिक्विड तयार होणे.
ओके, दॅट इज कॉल्ड एज कंडेन्सेशन आपण म्हणतो. किंवा एखादं भांडं आहे, भांड्यामध्ये पाणी घेतल्यानंतर त्या जर पाण्याला आपण गरम केलं आणि त्या भांड्यावरती आपण वरती भांडं झाकलं तर त्या पाण्याची काय होते, वाफ होते. जसं जसं टेम्परेचर वाढेल तसं तसं त्याची वाफ होते. ओके, ते गॅसेस फॉर्ममध्ये होतं आणि नंतर ते गॅसेस फॉर्म लिक्विडमध्ये कन्वर्ट होतात. ओके, ते झाकण काढल्यानंतर आपल्याला त्याच्यावरती ड्रॉप्स साचलेले दिसतात. दॅट इज कॉल्ड एज कंडेन्सेशन. ओके, गॅसेस फॉर्म विच आर कन्वर्टेड इन टू द लिक्विड, दॅट इज कॉल्ड एज कंडेन्सेशन असं आपण त्याला म्हणतो. प्रोसेस ऑफ कंडेन्सेशन. कंडेन्सेशन कसं होतं? इट इज द प्रोसेस बाय विच वॉटर वेपर इज कन्वर्टेड इन टू लिक्विड. ओके, वॉटर वेपर पाण्याची वाफ होते आणि ती वाफ ती गॅसेस फॉर्ममध्ये असते, ते लिक्विडमध्ये कन्वर्ट होते. दॅट इज कॉल्ड एज कंडेन्सेशन. ओके, इट इज अ प्रोसेस हीट एनर्जी इज रिलीज. जेव्हा एक कंडेन्सेशन होत असतं तेव्हा हीट एनर्जी काय होत जाते, रिलीज होत जाते. आणि इट इज अ इन्व्हर्स ऑफ इव्हॅपोरेशन. इव्हॅपोरेशनच्या इनवर्ड प्रोसेस आहे. इव्हॅपोरेशनमध्ये काय होतं, पाण्याची वाफ होते आणि वाफेचे ढग तयार होतात. दॅट इज कॉल्ड एज इव्हॅपोरेशन, बाष्पीभवन आपण म्हणतो. आणि कंडेन्सेशनमध्ये काय होतं, पाण्याची वाफ होते आणि त्या वाफेचे लिक्विड तयार होतात. दॅट इज कॉल्ड एज कंडेन्सेशन असं म्हणतो. इन इव्हॅपोरेशनमध्ये काय होतं, बाष्पीभवनामध्ये 600 कॅलरीज इज रिक्वायर्ड टू इव्हॅपोरेट होण्यासाठी 600 कॅलरीज लागतात. ऑफ 1 gram of water producing cooling effect and same amount of heat is released for producing 1 gram of water giving warming effect in condensation. Okay, then sublimation. Okay, sublimation means when the process of condensation occurs at temperature below freezing point, the water vapor in the atmosphere is directly converted into the ice crystal without intervening liquid stage. The process is called as sublimation असं म्हणता येतं. ओके, सबलिमेशन म्हणजे काय, सॉलिड टर्न्स इंटू द गॅस विदाउट बिकमिंग लिक्विड. ओके, जे काही सॉलिड मटेरियल आहे त्याचं डायरेक्ट गॅसमध्ये रूपांतर होतं विदाउट कन्वर्टिंग इंटू द लिक्विड. सॉलिडचं मोस्टली काय होतं, सॉलिड जे पोर्शन असेल, फॉर एक्झाम्पल बर्फ असेल तर बर्फचं काय होतं, लिक्विड होतं. ओके, लिक्विडचं गॅसेस फॉर्ममध्ये होतं. पण सब्लिमेशन म्हणजे काय, जो काही बर्फ आहे सॉलिड त्याचं रूपांतर कशामध्ये होतं, डायरेक्ट गॅसेसमध्ये होतं, लिक्विडमध्ये रूपांतर न होता. दॅट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन असं म्हटलं जातं. सॉलिड टर्न्स इंटू गॅस विदाउट बिकमिंग लिक्विड. ओके, सरफेस लेअर ऑफ स्नो और आइस क्रिस्टल्स टर्न्स इंटू द फॉग और स्टीम विदाउट मेल्टिंग. ओके, आइस क्रिस्टल बर्फाचे तुकडे डायरेक्ट त्याचं रूपांतर कशात होतं, वाफेत किंवा फॉग धुक्यात होतं विदाउट मेल्टिंग, लिक्विडमध्ये रूपांतर न होता. दॅट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन असं म्हटलं जातं. याच्यामध्ये लिक्विड प्रोसेस ही नसते. दॅट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन. ओके, सॉलिडचं गॅसेसमध्ये रूपांतर होणे दॅट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन असं म्हटलं जातं. ओके, किंवा त्याचं लिक्विडमध्ये कन्व्हर्जन होत नाही. दॅट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन. फॉर एक्झाम्पल बर्फ असेल, बर्फाचं लिक्विड न होता त्याचे काय होतात, वाफ तयार होते. दॅट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन असं म्हणतात जातं. देन कंडिशन फॉर कंडेन्सेशन. आता कंडेन्सेशन होण्यासाठी काय कंडिशन लागतात, 3 कंडिशन्स आहेत. प्रेझेन्स ऑफ सफिशियंट वॉटर, मुबलक प्रमाणात पाणी हवं असतं. अँड ॲडिक्वेट अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर इज नेसेसरी टू ब्रिंग आउट सॅच्युरेशन ऑफ एअर. एअर कॅन इझिली बी ब्राउट टू सॅच्युरेशन वेन सफिशियंट मॉइश्चर इज प्रेझेंट और बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर. ओके, then process of condensation nuclei, microscopic or submicroscopic particles. The range of that particles is 0.1 to 1 micron, like salt particles असतील किंवा some combustion products which are released from industries like sulfuric acid and nitric acid किंवा dust असेल, which are present in the atmosphere and are hygroscopic in nature. These particles which are available in atmosphere and the size of this particle is 0.1 to 0.1 micron. and these particles are hygroscopic in nature असतात ॲटमॉस्फिअरमध्ये. वॉटर वेपर ओनली डिपॉझिट अँड कंडेन्स ऑन देम, दस दे आर नोन ॲज कंडेन्सेशन न्यूक्लियर. आणि ते वॉटर वेपर विच आर ओनली डिपॉझिट किंवा कंडेन्स ऑन देम, त्या हायग्रोस्कोपिक नेचरमध्ये ते वॉटर वेपर पाण्याची जी वाफ आहे ओनली डिपॉझिट राहते किंवा कंडेन्स होते. दिस इज नोन ॲज अ कंडेन्सेशन न्यूक्लियर असं म्हटलं जातं. देन कूलिंग ऑफ द एअर. ती एअर कशी पाहिजे, कूल, थंड पाहिजे. फॉर सॅच्युरेशन ऑफ द ॲटमॉस्फेरिक एअर विथ वेपर इट्स कूलिंग अप टू अँड बिलो ड्यू पॉईंट इज नेसेसरली अँड दिस कूलिंग टेक प्लेस बाय ॲडिबॅटिक अँड नॉन ॲडिबॅटिक प्रोसेस. ओके, कंडेन्सेशन होण्यासाठी ओके
त्या एअरची कोल्डनेस किंवा थंड एअर अशी हवी असते बिलो द ड्यू पॉईंट. ड्यू पॉईंट म्हणजे काय, दवबिंदू तयार होणे त्याच्या बिलो. फॉर सॅच्युरेशन ऑफ द ॲटमॉस्फिअरिक एअर, ॲटमॉस्फिअरिक एअरचं सॅच्युरेशन होण्यासाठी विथ वेपर इट्स कुलिंग अप टू बिलो द ड्यू पॉईंट. ड्यू पॉईंटच्या पेक्षा कमी कुलिंग पाहिजे. इट इज नेसेसरली अँड कुलिंग टेक प्लेस बाय ॲडिबॅटिक अँड नॉन ॲडिबॅटिक प्रोसेस. ॲडिबॅटिक अँड नॉन ॲडिबॅटिक प्रोसेसने कुलिंग होतं. दिस इज द कुलिंग ऑफ द एअर. ओके, and this is the required for condensation. Condensation म्हणजे काय, gases which are converted into the liquid, that is called as condensation असं म्हटलं जातं. ओके, देन फॉर्म्स अँड टाइप्स ऑफ कंडेन्सेशन. टाइप्स काय आहेत कंडेन्सेशनचे किंवा फॉर्म्स हे आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. ओके.